So that's about session 1. It's all about prayer and fellowship. And we're going to session 2, that is special activities and games for our seniors. I want to, every senior, I want to be active and don't roam anywhere. Kindly be seated at some place and enjoy this session too. And this time, I request Praisey to lead us in the game activity. Praise Lord, everyone. I hope you all are active. I hope you all enjoyed session 1. If you are active, I need some reaction, either emoji reaction or you can unmute yourself or you can do chat box. I don't get any reaction. Yes, we're active. I think only Come on, guys. It is casual meeting. It is casual session. You can talk. You can do whatever you want. Yes, we are ready for the activity. You can switch on your videos. No problem. Wherever you are, you switch on videos. No problem. It's a casual active. meeting now. So I request all of you to switch on your videos, and this is the time for us to enjoy. And first, I would like to thank everyone. I would like to thank all of our seniors who have joined us today. And I hope this would be a little surprise from our juniors. And I hope you'll enjoy it. And here is a little small game. I'll be presenting the slides. I'll be giving titles to our seniors. Actually, I'm so sorry that if I miss any senior, because we have tried, but we didn't get some seniors pictures. So if we miss anyone, we are really sorry. We tried our level best, but this is only for enjoyment. I just want you all to enjoy this. So let us start this game. I'll be presenting the slides and I'll be giving the characteristics of each and every one of a senior. I need all of you to guess the senior and I'll be giving them a title. So are you ready now? If you are ready, okay, I'll start it. We are ready. Yes, ready. I think only 3 or 4 members have answered. Okay then. Okay, we will start. Seniors also can answer this. Seniors also can answer. Yeah, this. seniors can also answer. Yeah, what do you play? If you think that that title belongs to you, you can see that it's mine. You can say that also. Yeah, this is really for you. Now you have to enjoy yourself. So please enjoy yourself. This is just a casual meeting and this is just for fun. And here in the first slide, we'll be having those with Anya, means we'll until the next meeting. This one, I want Nisaka to start it. Yeah, the first one. The tallest guy who is also a treasurer with high pitch of voice and main pillar of praise and worship. Any guess? Madhu bro. It's Madhu bro. Madhu. Shortest guy, Moses Vandan, treasurer. Yeah, Moses Anna and tallest Madhu Anna. He is Mr. Mastro. From our fellowship, we are also giving you a Bible verse, which you may regard this as a promise or a blessing. Or from our fellowship, we are giving you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Madhu Anna, we wish you all the success throughout your life, and we wish all the best through your career. Thank you so much. Yes, next, the chubby princess with an enthusiastic, sweet voice, and she's also a master chef. Wow. Who is anyone can guess. I got the answer, Percy Akka. YouTuber. Yeah, she's a YouTuber. She has a channel also. Now we can challenge chat box. Percy Akka, you can promote the channel. Photo Triangle Vlogs. Oh, Triangle Vlogs. Yeah, it's Triangle Vlogs. Do like, share, and subscribe. Oh, it's being revealed when I was. Yeah. Please upload in YouTube how to make that laddus. Yeah, sure, Sundar. Thank you. She will send laddus to everyone.
You are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Percy Akka, it's a blessing for us to have you with us. We'll be really missing you, and I hope you to have a beautiful career and success ahead. May God be with you all the time. Thank you. Thank you so much. Yeah, next, the tallest introvert guy and most talented lensman, who is also the master of cricket. Highly talented. Kerry. Carry. So many answers. See here we have a picture also. Yeah, he's Mr. Dynamic. You will be blessed in the city and blessed in the country. Nutan Kerry Anna. Anna, we miss you a lot. We'll be missing your photography skills. There will be no one for us to take pictures next in our fellowship. We miss you so much and thank you for being with us in all the times and thank you for your guidance. We'll be really missing you. Hope that God will be with you and bless you throughout your career. Thank you so much. We'll miss you. Sure. Yeah, next. The lead vocalist with kind heart, gentle and friendly in nature. Shiny. Shiny Elizabeth. Shiny. Yes, it's Shiny Elizabeth. Miss Tehila. Yeah, see, I have engraved you on the palms of my hands. This is Shiny Akka. Thank you for being with us through all this journey. We miss you a lot. Thank you. Thank you so much. And next one. The vocals are acting in the Juma. Archius Demure, who is super talented guitarist and also part of trio in praise and worship. Who is he? Joshua. Joshua. Joshua Anna. Wow. Yes, it's Joshua Anna. Yeah. Okay. I said, you are my servant and I have chosen you. This is Joshua Anna. Anna, thank you for so much for being with all this journey in our college life. And I hope God will be with you and bless your career and your life. Thank you so much, Anna. And next, shortest talkative girl with lots of emotions, the most enjoyable personality. Who is she? I think she's from BSc only. Rebecca. Horticulture Rebecca. Yeah, Miss Jolly Goodfellow. Yes, and I'll be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Rebecca Akka will be missing you wherever you go. We hope that you'll be having a good and blessed career ahead. Thank you so much, Rebecca Akka. And now, smooth going personality representing the sky. His name represents the sky, and calm and peace ka care of others. Akash bro. Anna. Yeah, what a great picture we have. Akash Anna, he is Mr. Silence, please. I will go before you and will level the mountains. I will break down the gates and bronze and cut through them. Akash Anna, we'll be really missing you and we hope you will have a great and successful career ahead. Thank you, Anna. And now, his name represents the King of Israel, very generous person, eager to share God's word with Gentiles, and also a member of EU. Who is he? David. David bro. David Anna. Yeah, I'm getting the answers from chat box also. Yes, David Anna. He's Mr. Dedication. I will make an everlasting covenant with you, David Anna. We are so blessed to have you among us. We hope you to have a successful career ahead. Thank you, Anna. Yeah, wife of Aquila and Bible. But here it's Rapunzel with a long hair. In Bible, her name is the wife of Aquila. Who is she? Is a bit loud now. The voice is. Priscilla. Yeah, Priscilla Akka. She's Miss Rapunzel with the long hair. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither wherever you go. So this is Priscilla Akka. We miss you. And yeah, he's complete, he's unified, full-fledged,
able to make all things happen. He's a good leader, and above all, he's all-in-one personality who leads everything in our fellowship. He's a leader. And Satish bro. Satish Satish Anna. Bhaiya. Yes, Ooh. Satish Anna. He's Mr. Netaji. Okay. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves you. Satish Anna will be really missing you, your guidance, your presence among us. We really miss you. We hope you to have a successful and blessed career ahead. Thank you, Satish Anna. Yeah, Thank you, Praisey. thank you, Anna. A girl with lot of creative skills who belongs to the family of flowers. Priya Manda. Priya Kai. Priya. Manda Priya. Yeah. Miss Innovative, Manda Priyaka, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Akka, we miss you a lot in fellowship, in college, in everything. We miss your presence a lot. Thank you for being with us. Hope you to have a successful and blessed career ahead. And she Thank got the job as assistant professor also. Praise God. Congratulations, Akka. Praise God. And now his name represents son of Seth, grandson of Adam, worship leader, and most obedient in our family. Inoshana. Enoshana. Yeah, he's Enoshana. Mr. Obedient. Yeah, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special position. We hope you to have a successful career ahead, Anna. We miss you so much. Thank you for being with us. Thank you so much. Yeah, here we have two girls here, two best friends. These are best friends. We can't find them apart. We can't find them differently. So one of them represents Saint Veronica in her name, and others' names represents medicine or nectar. Who are these best friends? Prajwalakka. Prajwalakka. Prajwalakka and Amritakka. Yeah, Miss Sweetie. Thank you. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all the things at all times, you may abound in every good work. We wish you both success and good career and blessed life ahead. And we wish you to have best friends forever. We miss you. Thank you. And next, he's a prayer warrior, a God speaker. He's a good speaker, and the only guy in our family who frequently uses the term Father, Son, and the Holy Spirit. Lawrence bro. Lawrence Anna. Lawrence Anna, he's Mr. Warrior, and the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. Lawrence Anna, thank you so much for being with us. You're really a good counselor for us. Thank you for your guidance. We'll be missing you in our fellowship. Thank you, Anna. Thank you. Next, here, her name, the eldest daughter of Job. Who is she? Jemima Akka. Jemima Akka. Jemima. Jemima Uh, Akka. Submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Jemima Akka, thank you so much for being with us. Thank you for your guidance with us in fellowship, in college, wherever it is you have been with us. Thank you so much. We hope you to have a successful career and blessed life ahead. Thank you, Akka. Thank you. Thank you so much. Now, he's super obedient, down to earth, initiative, singer, and good at any work. Noel Anna. Noel Anna. Yeah, Mr. Initiative. Noel Anna. Yeah. Here is Noel Anna. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Noel Anna, this is a promise for you, I think. Thank you so much, Noel Anna, for being with us in all of this journey. We hope you to have a blessed and successful career ahead. Thank you, Anna. Yeah, she's super cool, caring with a beautiful, stunning smile. And she's from the Department of Extension. And these sweets, her pet name may be regarding this sweets, may be connected. Yeah, I didn't understand. Sweetakka, Sushma Swaraj Akka. Tusma Akka.
Sushma Akka, yeah, her pet name is Sweetie. So Sweetie Akka, she's Miss Dimple. Her laugh will be, her smile will be so beautiful. Sweetie Akka will be missing you a lot, and thank you for your guidance in hostel or fellowship or everywhere. Thank you so much. We hope you to have a successful and blessed career ahead. Thank you, Akka. And this one, can anyone say this? He's a boy, and the symbol is very good. Maybe Sudarshan Anna. how can you say it, Sudarshan Anna? Can anyone say? Am I audible? Yeah, you're audible. Sudarshan. please. Yeah. Yeah, it's of course Sudarshan bro. Sudarshan Anna, Mr. Masterpiece. Therefore, I will give him a portion among the great. Sudarshan Anna, thank you for being with us throughout the college life, and thank you so much, Anna. Yeah, here we have 3 pictures. Can anyone guess? Elizabeth. Elizabeth Akka. Yeah. Elizabeth. Yeah, Miss Queen Elsa, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Elizabeth Akka, thank you for being with us. We miss you and hope you will have a good and successful, blessed career ahead. Thank you, Akka. And next, a girl who is married. Her name represents whiteness, purity, or dove. Lipni Akka. Libni Akka, yeah, Miss Dove. And the Lord will make you the head and not the tail. Libni Akka, thank you so much. We are so blessed to have you in our fellowship, and we'll be missing you. Hope you to have a beautiful and successful, blessed career ahead. Thank you, Akka. Congrats, Akka. Thank you so much. Yeah, a super tall personality holding a chapel keys, also a good counselor. Dharmendra Anna. Dharmendra Anna. Dharmendra Anna. Dharmendra Oh, Anna. bro. Yeah, he is Dharmendra Anna. Actually, here it's missing. We gave him a title that Mr. Eiffel Tower. So Okay. Dharmendra Anna will be missing The you. animation. Hope you to have a successful and blessed career ahead. Thank you, Anna. Thank you. Having a head with beautiful Shiny Akka. as beautiful as her heart. Yeah, it's shiny Akka. Yeah, Miss Maggie. Shiny Akka, Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with his splendor. May he be with you all through your journey, and hope you to have a blessed and successful career ahead. Thank you, Akka. Thank you so much. Thank you. Thank you. And the next one. Yeah, can anyone say this? Kirtan Anna. Kirtan bro. Kirtan Anna. Yeah, it's Kirtan Anna. Okay, I think Anna is missing here. Yeah, Anna is missing here. He's Mr. Sharp. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, Kirtan Anna, we wish you all the best throughout your career. And thank you, Anna. Yeah, her name represents the mother of Joseph, wife of Jacob, one of the angels in 2019 TPF Christmas gift. Who is she? Rachel Akka. Rachel Akka. Rachel Akka, yes. Yeah, she's Rachel Akka, Miss Social Butterfly. And my God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. Rachel Akka will be missing you.
and hope you to have a successful and beautiful career ahead. Thank you, Akka. Yeah, she supports us a lot, and she's most interactive with all of us. She guides us a lot, and she's super energetic. Most of the teachers' pet. Who is she? గ్రీష్మ రెడ్డి అక్క. గ్రీష్మ రెడ్డి అక్క. Yeah, Miss Teacher's pet. You'll be blessed when you come in and blessed when you go out, Akka. Thank you so much for your guidance, your presence with us. It really means us a lot. We hope you to have a beautiful, successful, and blessed career ahead. Thank you. థ్యాంక్ యూ టీచర్స్ పెట్టా నిజంగా నాకు తెలియదు థ్యాంక్ యూ Here is a girl with spectacles, well known for her traditional style. Ripka Akka. Yeah, she's Miss Traditional. The blessing of the Lord is makes rich and added to the sorrow with it. Ripka Akka, thank you so much for being with us. We'll be missing you and hope you to have a successful and blessed career. Thank you so much. He is Mr. Silent, introvert, friendly, and gives good guidance. And mainly his name indicates above. Can anyone say this? Dhanush Anna. ధనుష్. Dhanush Anna. Yeah, he's Mr. Introvert. And God is able to make all grace abound you so that having all sufficiency in all the things and at the times you need. Dhanush Anna, thank you so much for being with us. We really miss you. And hope you to have a blessed and successful career ahead. Thank you, Anna. Yeah, her skills are her talent. She's a bookworm, generous person, cute in her behavior. I think she's from MSc. Who is she? She's bookworm. And anyone? Okay, I think no one. We'll go to the next slide. Yeah, she's Preeti Akka, is studious and commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Preeti Akka, thank you so much for being with us. We'll be missing you and hope you to have a blessed and successful career ahead. Princess of Soil Science, calm and intelligent and supportive. సుప్రియ అక్క. Supriya Akka. Yeah, she's from the Department of Soil Science. Miss Smiley. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Jesus Christ. Supriya Akka, we miss you, miss your guidance. We hope you to have a beautiful, successful, and blessed career ahead. Thank you, Akka. Yeah, she just looks like a doll. Tiny Akka. Any more answers? Shiny Akka. Yeah, she's Shiny Akka. She's Miss Barbie. And the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me behind quiet waters. Shiny Akka, may your life and career be successful and blessed as beautiful as you are. Thank you. She is mostly known for the Angel Gabriel in 2019 TPF Christmas gift. Who is the Gabriel in Christmas gift? నీతు అక్క. Neetu Thomas. నీతు అక్క. Akka. Yeah, Neetu Akka. Yeah, sugar coated pill. Yeah, she speaks so good, and we have given her a title, sugar coated pill. The grace of the Lord Jesus Christ be with the Spirit. Amen. Neetu Akka, may your life be successful and blessed. Thank you. The tallest girl from the Department of Extension, and her friends call her Cutie. Who is the tallest girl?
Sharmila. Sharmila akka, cute akka. Sharmila akka. Yeah, cute akka, yes. Yeah, Miss 10 by 10 we can give her. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need. Akka, may God bless you all that time in your career. And may your career be so successful and blessed. Thank you, Akka. And the most reliable person, helpful, always smiling, and can handle every situation. Who is she? Grace akka. Grace Akka. Yeah, it's Grace Shakina Akka. Yeah, Miss $1 Million Smile. Yeah, thank you so much, Grace Akka, for being with us. We hope you to have a successful and blessed career ahead. Thank you. Yes, thank you. Thank you for giving us this opportunity. And hope you have enjoyed it. Seniors, we all miss you a lot. Thank you for your guidance. Thank you. Thank you. Seniors, say thanks, man, for us. You guys are literally enjoying it. Thank you, brother. చాలా చక్కగా చెప్పావు మాకు. Thank you. No, we all miss you. We all love you. And it's from the bottom of our hearts. Thank you so much. And it is time for special numbers. Special numbers from firstly, third years. Third years have they have performed a dance program, dance thing. So Nixie will share that video. Just I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, though for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. So that's from third years. Now there will be a song from Brother Amrut. MSc.
ప్రైజ్ లార్డ్. ఇప్పుడు నేను పాడబోయే సాంగ్ స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా సాంగ్. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుతులందుకో పూజార్హుడా. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుతులందుకో పూజార్హుడా. ఆకాశమందు నీవు తప్ప వేరెవరున్నారు నా ప్రభు. ఆకాశమందు నీవు తప్ప వేరెవరున్నారు నా ప్రభు. స్తుతిపాత్రుడా నా శత్రువులు నన్ను తరుముచుండగా నాయాత్మ నాలో కుంగెనే ప్రభు. నా శత్రువులు నన్ను తరుముచుండగా నాయాత్మ నాలో కృంగెనే ప్రభు. నా మనస్సు నీ వైపు తిప్పిన వెంటనే శత్రువుల చేతి నుండి విడిపించినావు కాపాడినావు. నా మనసు నీ వైపు తిప్పిన వెంటనే శత్రువుల చేతి నుండి విడిపించినావు కాపాడినావు. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుతులందుకో పూజార్హుడా. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుతులందుకో పూజార్హుడా. ఆకాశమందు నీవు తప్ప వేరెవరున్నారు నా ప్రభు. ఆకాశమందు నీవు తప్ప వేరెవరున్నారు నా ప్రభు. స్తుతిపాత్రుడా. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Amrutana. Your voice is so cute. And also, this is the main thing to laugh, I think. So there is a skit from 3rd years. Daniel will share the skit. Now it's time for you seniors. Anna వాళ్ళకి అక్క వాళ్ళకి. If you want to share anything, you can share. It's time for you. Okay. Carry on. Super guys. Hello. Anand, can you hear Anna, me? President, come on, bro. Present. Super. You guys have done a great job. It was organized very well. I appreciate you all guys. And Thank you, Anna. really praise God for his guidance and support all the time throughout this year and all the passed out students. I really praise God for this, and I encourage all the passed out students who has left their footprints in Shuat. If we turn back, we see our footprints in Shuat, right? In Allahabad, if we turn back and see our future, so we'll see all our footprints wherever we encouraged students, our juniors and all. So I really felt happy after seeing a long time new faces and old faces, especially Joy. Joy, Anand, you guys have done very well. Fantastic AV and all the videos that you share. And thank you guys for the best farewell that you have given to 2021 passed out students, right? For all you seniors, especially Yeah. 2021. Okay. Praise Thank God. you so much, Anna. Thank you. Thank you guys. Big support for us. Thank you, Anna. Thank you so Thank much. you so much. Yeah. Yeah, bye. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు 4 years ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని తెలిసే లోపల అయిపోయింది. అండ్ చాలా అంటే అక్కడ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అన్నట్లు అంది
బట్ యా ఇట్స్ ఫైన్, చాలా బాగా చేశారు. అండ్ రియల్లీ వీడియోస్ వల్ల నిజంగా ఒకసారి టీయర్స్ అని ఇట్లా వచ్చేసినాయి అనమాట. సో ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థమవుతలేదు. బట్ యా చాలా మిస్ అవుతాను. ఏం చెప్పాలో అర్థమవుతలేదు. చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతున్నా. సారీ. సో నాకు అంటే ఒక సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 years ఉన్న దాంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. సో అన్నీ అంటే ఫెలోషిప్ యాక్టివిటీస్లలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉన్నా నేను. అంటే నా టైంని చాలా స్పెండ్ చేశాను అనమాట. బట్ యా కొన్ని స్టేజెస్లలో నాకు ఎట్లా అనిపించింది అంటే నా లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది లేకుండా ఉన్నట్లు నాకు అనిపించింది అనమాట. సో కావాలని నాకు నేను దూరం అయితే వచ్చిన కొన్ని రోజులు. బట్ సో ఇట్ వాస్ ఇన్ 3rd year అనమాట. నాకేంది గ్రోత్ లేదు స్పిరిచువల్గా, అంటే స్టాగ్నేట్ అయిపోయింది అన్నట్టు నాకు ఉండే అనమాట. సో తర్వాత నుంచి నేను ఇంకా గాడ్తో ఇంకా టైం స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇట్ వాజ్ దెన్ దట్ నేను కంప్లీట్ గాడ్స్ గైడెన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి, అండ్ నువ్వు ఎన్ని ఫెలోషిప్లు కానీ ఎన్ని అటెండ్ అయినా ఎన్ని ఏం చేసినా కూడా సీక్రెట్ ప్లేస్ అండ్ గాడ్ సీక్రెట్ ప్లేస్లో నువ్వు నీ యొక్క పర్సనల్ ఇంటిమసీ లేకపోతే అది మాత్రం వేస్ట్ అనేసి నేను ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను. మీరు అనుకోవచ్చు ప్రతి సాటర్డే ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం గాడ్తో, ఏమైంది, దేవుడు అన్ని దయచేస్తాడు కదా అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. నీ పర్సనల్ ఇంటిమసీ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఒకటి చెప్పాలనుకున్నా, ఈ ఫెలోషిప్స్ కానీ లేదా ఇట్ మేబీ C3 కానీ EU కానీ ఎన్ని అటెండ్ అయినా కూడా మన పర్సనల్ ఇంటిమసీ అనే దేవునితో లేకపోతే మాత్రం ఇట్స్ వేస్ట్ అనమాట, 0. సో ఆ పర్సనల్ ఇంటిమసీ అనేది ఉంటే కనుక మనకి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్ని ప్లేసెస్ వెళ్ళినా కూడా ఆ గ్రోత్ అనేది నీకు రాదు ఆ పర్సనల్ ఇంటిమసీ దేవునితో లేకపోతే. సో అదనేది మనం వచ్చిన ఇక్కడ ఒక్కరు మన జూనియర్స్ కానీ నేను అందరికి కూడా చెప్పేది అదే. సో అట్లాంటి ఇంటిమసీ గాడ్తో మెయింటైన్ చేయమని నేను అడుగుతున్నాను. అండ్ సో ఐ రియల్లీ మిస్ ఎవ్రీవన్. సో ఐ లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్స్, ఎందుకంటే చాలా గొప్పగా చేశారు. ఎంత గొప్పగా అంటే మేము ఊహించలేదు ఇంతగా ఉంటుందని, కానీ మా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. అందుని బట్టి మీ అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుడికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ మీ అందరికి కూడా క్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇది TPF నేనేదో ఆషామాషిగా ఊహించుకున్నా, కానీ ఆషామాషిగా అంటే ఏదో ప్రేయర్ ఉంటుంది, సండే అంటే ఏదో ప్రేయర్కి వెళ్తాము వస్తాము అయిపోతాం, సాయంత్రం చికెన్ తినేస్తాము సండే లాగా ఏదో అనుకున్నా. కానీ ఆ TPF లో కూడా దేవుడు నన్ను ఒక పాత్రగా నిధిగా వాడుకున్నాడు. కానీ అందుబట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందుగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది సీనియర్స్కేమో, ఎందుకంటే నేను డెహ్రాడూన్లో చదివేటప్పుడు నాతో పాటు నా సీనియర్ అయిన వాళ్ళు జాయ్, ప్రీనాథ్, కీర్తన్ అన్న, వీళ్ళు నన్ను డెహ్రాడూన్లో కూడా ఏ విధంగా మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎక్కడికన్నా ప్రేయర్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు కానీ కూడా వాళ్ళు వచ్చి లారెన్స్ ఇలా సండే వర్షిప్కి వెళ్తున్నాము, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, నువ్వు కూడా వస్తావా రావా అని కనుక్కునేవాళ్ళు అనమాట. ఆ విధంగా నన్ను డెహ్రాడూన్ లో నడిపించారు వాళ్ళు. తర్వాత డెహ్రాడూన్ తర్వాత కూడా నేను అనుకోకుండా షియార్ట్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను. షియార్ట్స్ లో కూడా అనుకోకుండా ప్రీనాథ్, కీర్తన్ అన్న, మళ్ళా యాస్టీస్, అదే విధంగా జాయ్ అన్న. నాకు ఏదో ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ ఏమీ రాలేదన్నమాట. అంటే ఏదో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను, కొత్త మనుషులు అన్న ఫీల్ లేదు. వాళ్ళతో నేను ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోయాను. వాళ్ళతో పాటు పరిచయం అయినవాడే సుందర్ పాల్ కూడా నన్ను అంతే విధంగా ఫస్ట్ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఫస్ట్ మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోవటమే కాదు, కానీ నన్ను అర్ధరాత్రి 3 నన్ను అలహాబాద్ లో రిసీవ్ చేసుకుని
ఇది జాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. కానీ దేవుడు చేసిన మేలును బట్టి, ఉపకారాలు బట్టి ఆయనకి మనం ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతలుగానే ఉండాలి. ఈ టీపీఎఫ్ ద్వారా ఏంటంటే నేను వస్తా కానీ రెగ్యులర్ గా, బట్ ఎక్కువగా టీపీఎఫ్ లో వాడబడింది మాత్రము ఈ లాక్డౌన్ టైంలోనే. ఎందుకో దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా వాడుకున్నాడు, అందుబట్టి దేవునికి కూడా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే మన టీపీఎఫ్కి వస్తాము, ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు అనేక విధాల హోప్ పెట్టుకుంటారు. అంటే నా కూతురు కానీ నా కొడుకు కానీ అలహాబాద్ వెళ్తున్నాడు, ఈ రాష్ట్రం దాటి, తెలంగాణ దాటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటి ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు, నా కొడుకు బాగా చదవాలి, మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అనేది కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఇదే కోరికను కూడా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా దేవునికి ఎప్పుడు తన ప్రార్థనలో వాళ్ళు వెళ్ళబుచ్చుకోవటం కూడా ఉంటుంది. కానీ అన్యులైన వాళ్ళు మనం చూస్తూ ఉంటాము. అదే విధంగా క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మనం అలహాబాద్ లో చూస్తూ ఉంటాం. ఇది చూసినప్పుడు మనము అన్యులను అయితే తీసి పక్కన పెట్టేసిన ఈ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ నుండి అప్పుడు దాకా బిలీవర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొన్ని విధాలుగా, కొన్ని కారణాల చేత అక్కడ మనం అనుకోని విధంగా వాళ్ళు దారి తప్పిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఆ దారి తప్పిపోకుండా కాపాడేదే ఈ టీపీఎఫ్. అందుకనే మన మోటో ఉంటుంది కదా, ఈచ్ వన్ బ్రింగ్ వన్. మనం ఏదైతే మోటో పెట్టుకున్నాం ఈ లాక్డౌన్ లో మన టీపీఎఫ్ కి, ఈచ్ వన్ బ్రింగ్ వన్. ఎందుకని ఈ మోటో పెట్టుకున్నామంటే తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆశగా మనం పంపించారు. ఆ ఆశని మనము వాళ్ళని మార్చలేము, కానీ మార్చకుండా అదే విధంగా వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే విశ్వాసంతో అలహాబాద్కు వచ్చారో ఆ విశ్వాసం నుండి సడలిపోకుండా మాత్రం వాళ్ళని మనం కాపాడే విధంగా కూడా మనం ఆ టీపీఎఫ్ ద్వారా మనం చాలా నేర్చుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం కాపాడలేమని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనం ఏదో పాస్టర్స్ కాదు, మనం ఏదో గొప్ప గొప్ప స్పీకర్స్ కాదు, మనం ఏదో ఇవాంజలిస్ట్ కాదు. అందుకని నేను కాపాడలేమేమో అని మనం అంటున్నాం. కానీ ఒక సాటి ఫ్రెండ్గా, ఒక సాటి స్నేహితుడిగా నేను మన స్నేహితులను బట్టి మన ప్రవక్తనకు, అంటే మన బట్టి మన స్నేహితులు ఎలాంటి వారో కూడా తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా మనం ఈ టీపీఎఫ్ ద్వారా మనం మంచి స్నేహితులను సంపాదించుకున్నాము. మంచి స్నేహితులను సంపాదించుకోవటమే కాదు, కానీ మన నడవడిక ద్వారా వాళ్ళు వేరే నడవడికలో పాలు పొందుకోకుండా మన నడవడిక ద్వారా వాళ్ళని సరైన మార్గంలో మనము ఉంచుకున్నామనేది కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అదే విధంగా దేవుడు మనకి టీపీఎఫ్ లో అనుకోని విధంగా అనేక కార్యాలు మనకి చేశాడు. చెవికి దేవుడు చేసే కార్యాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, అది మనకి ఏ విధంగా మనకి మన మనసుకు కానీ మన చెవికి కానీ అవి ఈ లోకరీతిగా వినపడటం కానీ, కనపడటం కానీ, గ్రహించటం కానీ ఉండదు. కానీ అది కలిగిన తర్వాతే మనం అనుకుంటాం, అమ్మో దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేసాడా అని. అదే విధంగా మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడు. మనం కూడా రానున్న దినాల్లో, రానున్న టీపీఎఫ్ లో కూడా అదే విధంగా వచ్చే చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. కేవలము క్రిస్టియన్ స్టూడెంట్స్ అయితే చాలా బిలీవర్స్ గా వచ్చేసి ఆ బిలీవర్స్ గా వాడబడాలి అనే విధంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే నేను ఇది ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, నా జూనియర్ ఒకటి జాయిన్ అయ్యాడు. జాయిన్ అయినప్పుడు, అన్న అక్కడ చర్చి ఉంటుందా, చర్చిలో ప్రేయర్ ఉంటుందా, మనం వెళ్ళొచ్చన్నా, మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారా అని ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట వాడు. నాకు అనిపించింది, అమ్మో ఇదేంటి ఇలా ఉన్నాడు, బాగా యాక్టివ్గా ఉంటాడేమో అనుకున్నా. అదే విధంగా వాడు ఏదైతే నమ్మకంతో కాలేజీకి వచ్చాడో, ఆ కాలేజీలోకి వచ్చిన అడుగు పెట్టిన అడుగుని మనము అదే నమ్మకంతో మళ్ళా 2 సంవత్సరాలు వాడు ఎంఎస్సి పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా తిరిగి వాడి ఇంటికి వెళ్లే విధంగా కాపాడేదే టీపీఎఫ్. ఆ టీపీఎఫ్ నన్ను అలా చేసింది. ఇంకా రానున్న దినాల్లో కూడా ఆ టీపీఎఫ్ అలానే రానున్న ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి, ఎంతో మంది వారికి కూడా అదే అదే ఏ విధమైన వాళ్ళు ఏదైతే కోరికతో వస్తారో ఆ కోరికని వాళ్ళలో ఫలింపజేసి బయటికి పంపించే వాళ్ళుగా కూడా ఉన్నారు. జూనియర్స్ మా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు, మాకు అదే ఫలితాన్ని ఇచ్చారు. అందుబట్టి కూడా వందనాలు. ఎందుకంటే నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల. చాలా మంది ఇంట్లో ఉన్నారు, ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు వదిలేయకుండా కొంతమంది డాన్సులతో ఎంకరేజ్ చేశారు, అదే విధంగా కొంతమంది స్కిట్స్ తో ఎంకరేజ్ చేశారు. అందుబట్టి వందనాలు. అదే విధంగా నేను ఎప్పుడు ల్యాగ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే నా ఎళ్ళ
టీపీఎఫ్ లో కానీ నా సాటి ఫ్రెండ్స్ కానీ అన్న నవ్వుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు ల్యాగ్ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు 10 నిమిషాలు ఇస్తే 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఏమైనా మీ మనసును ఒప్పించుంటే, ఏమైనా చేయరాని చేస్తుంటే టీపీఎఫ్ తరపున కానీ ఏదైనా తరపున కానీ అందరి తరపున క్షమాపణ కోరుతున్నాను. క్షమించవలసిందిగా మనవి. అదే విధంగా మా ఫ్యూచర్ గురించి కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Nothing to apologize, nothing. Your presence will be blessing everywhere. So అదే hope TPF కి. So I think అన్న చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు తెలుగు ప్రే ఫెలోషిప్ గురించి. స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు మాకు కూడా అంతే ఉంది. ఇంటికి దూరంగా ఉంటాం కదా, దేవుని భయంలో ఉంటామో లేదో ఎట్లయితామో అన్నప్పుడు అది సేమ్ థింగ్ సీనియర్స్ గైడ్ చేసినారు TPF కి. మేము స్కిట్ లో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసినాం. ఇట్స్ ఆల్ ట్రూ అండ్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ గాడ్స్ లీడింగ్ వాజ్ అమేజింగ్. అండ్ లారెన్స్ అన్న అంటే ఇంకా హైలైట్ మా ఫెలోషిప్ లో. సో అన్న చాలా యాక్టివ్. సో అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ మిస్ యూ అన్న. అన్న నథింగ్ ల్యాగ్ ఎనీథింగ్. దేవుని విషయంలో ల్యాగింగ్ అయినా కూడా అది మన మంచికే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ షేరింగ్. వి లవ్ యూ, వి మిస్ యూ. అండ్ ఎనీమోర్ ధర్మేంద్ర అన్న, ఐ థింక్ హీస్ హలో అన్న. మోసస్ అన్న. ఎస్ మోసెస్ అన్న. మోసెస్ అన్న. హలో అన్న వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఎవరివన్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడను, చెప్పండి వద్దు. ఓకే. అదే చాలా బాగా చేసినారా ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఈవెంట్ అంతా. అసలు నేను చూసిన దాంట్లో అంటే ఫేర్వెల్ అంటే ఎట్లా చేస్తారో సేమ్ అంతే చేశారు. అది వర్చువల్ గా ఉంది. అది ఒక డాన్స్ ఉన్నది, ఒక యాక్టివిటీ ఉన్నది, ఒక ఇది స్కిట్ ఉన్నది, అన్ని చాలా బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు, చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేసినారు. ఇందులో ఆర్గనైజ్ చేసింది ఎవరెవరో నాకు తెలియదు, కానీ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు బయటకు ఒకళ్ళు అందరికి తెలిసేది ఒకటి ఏంటంటే అక్కడ జరిగే బయటకు కనబడేది ఇద్దరు, కనబడిన వాళ్ళు చాలా మంది. కనబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఈవెంట్ గురించి కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ రా. అన్నిటికీ మించి ఆ వీడియో చాలా బాగుంది. ఎవరెవరికి ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు, ప్రతిది చాలా బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు. నేను ఇప్పుడు సుజిత ఇంకా ఈ సెకండ్ ఇయర్ బ్యాచ్ కి నా దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఈ థర్డ్ ఇయర్ బ్యాచ్ ఈ థర్డ్ ఇయర్ బ్యాచ్ అనేది నేను ఎప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే బ్యాచ్ ఇదంతా. ఎందుకు వాళ్ళు ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ప్రతి ఈవెంట్ లోనే అన్నిటికన్నా యాక్టివ్గా ఉండేది వాళ్ళు. నెక్స్ట్ వచ్చిన క్రేజీ బ్యాచ్ వాళ్ళలోనే కొంతమంది ఒకరిద్దరైనా ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ బ్యాచ్ పేర్లు చెప్పాలంటే చాలా ఒక గంట పడుతుంది. ఈ బ్యాచ్ అట్లా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ బ్యాచ్ కాబట్టి చాలా బాగా చేసుకున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ లో ఎవరు లేకపోయినా మా బ్యాచ్ ప్రస్తుతానికి మా బ్యాచ్ తరపు నుంచి అందరికి కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికి. అండ్ మమ్మల్ని గుర్తు చేసుకుని లింక్ మమ్మల్ని పంపించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అందరు చాలా బాగా చేసినారు. నాకు ఈ లాక్డౌన్ లో ఈ లారెన్స్ గానీ, నోయల్ గానీ, ఇంకా ధర్మ గానీ ఇప్పుడు పాస్ అవుట్ అయ్యే బ్యాచ్ ఈ లాక్డౌన్ లో మాతో పాటు చాలా క్లోజ్ అయినారు. వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకా నాకు చాలా కొత్త పేజెస్ కనబడ్డాయి, కానీ నాకు ఎవరో తెలియదు. లాక్డౌన్ వల్ల ఎవరో ఎక్కడో కూడా తెలియదు. నాకు తెలిసిన కొన్ని పేజెస్ మాత్రం ఈ మధుకి, కేరీకి, ఇంకా షైని, వీళ్ళందరికి చాలా ఆల్ ది బెస్ట్ రా. ఇట్లాగే మన ఫెలోషిప్ ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు సభ ఏమనాలే ఏమని చెప్పాలా అంతం చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే మరి ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్. అందరు మధు ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకా పేరు ఎవరు అందరు నాకు తెలీదు. పెరిసి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ. ఆల్ ది బెస్ట్ పెరిసి. సుజిత సెకండ్ ఇయర్ సుజిత. లిస్ట్ చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉందిరా, కష్టం. అందుకే ఒక ఇయర్ బ్యాచ్ చెప్పేసినాను రా. ఓకేరా బాయ్ బాయ్ రా. చాలా బాగా చేసినారు రా, చాలా బాగుంది. బాయ్. ఈ సమయంలో చేరవచ్చిన మీ అందరికి కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అందరికి వందనాలు. చాలా థ్యాంక్స్. మీ అందరు కూడా చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యత కలిగి ఏది తీసుకున్నారో దాన్ని చక్కగా మీరు చేశారు. మీ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి.
అంత మాత్రమే కాదు, నాకు చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ TPF కి నిజంగా మేము చూసినంత వరకు ఆయన వాళ్ళ బ్యాచ్ మోయస్ అన్న, గ్రేస్ అక్క వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సపోర్టింగ్ గా TPF ను నడిపించారు. ఆ యొక్క సమయంలో చాలా బాధ్యతగా మేము చూసింది ఏంటంటే, చాలా బాధ్యత కలిగి చర్య చేశారు. అంత మాత్రమే కాదు, మేము చేద్దాం అనేసరికి లాక్డౌన్ వచ్చి పట్టింది. కానీ దేవుని దయ వల్ల ఆన్లైన్ లో ఓకే. నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను TPF ఎట్లా పరిచయం అయినా అంటే, ఫస్ట్ నేను కౌన్సిలింగ్‌కి వచ్చాను. కౌన్సిలింగ్‌కి వచ్చినప్పుడు నాకి గాడ్‌ఫాదర్ ప్రసాదరావు సార్‌ని పరిచయం చేశారు. ఇట్లా ఇక్కడే ఉంటారు మన తెలుగు స్టాఫు. మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే మాట్లాడండి అని చెప్పారు. తర్వాత మెయిన్ అడిగింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫెలోషిప్ ఉందా? అంటే, ఉంది బ్రదర్ అన్నారు సారు. తర్వాత ఏ ఫెలోషిప్ ఉంది? ఇక్కడ యూపీ కదా, హిందీనా? లేదంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు కదా అన్నప్పుడు, మీకు ఏది కావాలంటే అది ఉంది బ్రదర్. మీకు తెలుగు కావాలన్నా గాని తెలుగు కూడా మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఇక్కడ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు చాలా సంతోషం వేసింది. ఎందుకంటే మన ఫెలోషిప్ ఇక్కడ ఉందని. తర్వాత గ్రేస్ అక్క, తర్వాత జాయ్ అన్న వీళ్ళందరూ నాకు పరిచయం అయ్యారు. TPF లో చాలా సార్లు ఒక యాక్టివిటీ విషయంలో కానీ, తర్వాత సింగింగ్ విషయంలో కానీ, ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ టీమ్‌లో తర్వాత చాలా విషయాల్లో నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. తర్వాత అంత మాత్రమే కాదు, ఆ యొక్క TPF నేను చేసే పనిని బట్టి చక్కగా మరలా న్యూ ఇయర్‌లో వాళ్ళు వెళ్తున్న సమయంలో చక్కటి బాధ్యత నాకు అప్పగించి ఎళ్లారు. అయితే నేను దానిలో అక్కడ ఆన్‌లైన్‌లో చేయలేకపోయాను గానీ, ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రం నాకి చాలా చక్కగా నుంచి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆనంద్ గాని, మధు గాని, కేరి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. థాంక్ యూ. మీ అందరికి కూడా చాలా థాంక్స్. తర్వాత ఆన్‌లైన్‌లో చేయాలనుకున్నప్పుడు అంటే ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఈ యొక్క ఫెలోషిప్‌కి చాలా మంది చాలా తక్కువ వచ్చేవాళ్ళు. అయినప్పటికీ మేము ఎలాంటి విషయాల్లో కూడా దీన్ని ఆపకూడదు. ఫెలోషిప్ జరుగుతూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే వారికి ఖచ్చితంగా ఈ సహవాసం అలాగే కొనసాగించాలని, ఎంతమందొచ్చినా కానీ చక్కగా ఆనంద్ అయితే చాలా ఓపికగా ఈ యొక్క పరిచయంలో మాకు సపోర్ట్ చేశాడు. చాలా థాంక్స్ ఆనంద్. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇంకోటేంటంటే నా చిన్న సజెషన్. ఇప్పుడు ఈ ఫెలోషిప్ అన్న అన్మ్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ రాబోయే మేము ఈ పాస్ అవుట్ బ్యాచ్ కాబట్టి వెళ్ళిపోతాం. కానీ మేము ఇప్పటికి కూడా మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. మా ప్రార్థనలో మిమ్మల్ని రిమెంబర్ చేసుకుంటాం. అంత మాత్రమే కాదు, ఫెలోషిప్‌కి మేము ఎప్పుడు కూడా మాకున్న టైంలో మేము కూడా అటెండ్ అవుతా ఉంటాం. మేము చూస్తా ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎలా బాధ్యత కలిగి చేశారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాగే బాధ్యత కలిగి చేస్తారనా ఈ ఫెలోషిప్ దేవుడు ఇంకా ఆశీర్వదించబడి రాబోయే తరానికి కూడా మీరు మాదిరికరంగా ఉంటారని నాకు చిన్న సలహా, నాకు చిన్న సజెషను. ఆహ్, ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన TPF అందరికి కూడా జూనియర్స్ మీరు చాలా చక్కగా చేశారు. మీ అందరికి కూడా చాలా థాంక్స్. పేరు పేరున అందరికీ థాంక్స్ చెప్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. యాహ్! ప్రైజ్ అన్న. చెప్పండి అన్న. నేను కాలేజ్‌కి వచ్చినప్పుడు అసలకి అక్కడ కూడా దేవుని సన్నిధి అనుభవిస్తానో లేదో అనే అనుమానం ఉండేది. కానీ అంత దూరం వచ్చాక కూడా అసలు దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు. అంటే దేవుడు అసలు మన పైన ఎంత ప్రేమ, ఆయన కృప మన పైన ఎంత ఉందో అనేది మనకి దీన్ని బట్టి ఎక్కడ కాలేజ్‌కి వెళ్ళినా గానియండి, ఇంట్లో ఉన్నా గాని, ఏ ప్లేస్‌లో ఉన్నా గాని ఆయన సన్నిధి మనకి ఎప్పుడూ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆయనను స్తుతించాలి, ఆయనను కనపరచాలి. నేను TPF వచ్చిన వెంటనే నేర్చుకున్నది ఏంటంటే అన్ని దానిలలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అక్కడున్న స్టూడెంట్స్‌ని అక్కడున్న యవనస్తుల్ని చూసి, అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని చూసి పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నేర్చుకున్నాను అక్కడి నుంచి. అందుని బట్టి దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను. మధుని గాని, కేరీని గాని, ఆనంద్‌ని గాని వాళ్ళందరిని చూసినప్పుడు చాలా భయం ఉండేది నాకి. అంటే పార్టిసిపేషన్ వీళ్ళు ఎలా చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు అనేది నేను అక్కడి నుంచి వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాను. అసలుకి చాలా భయం ఉండేది. ఆ భయంనంతా వాళ్ళని చూస్తేనే అసలుకి వాళ్ళ ద్వారా నేను ఎలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, ఎలా ధైర్యంగా ఉండాలి, ఎలా ధైర్యంగా పాడాలి అనేది నేర్చుకున్నాను ప్రతిదీ. అక్కడ స్పిరిచువల్‌గా కూడా పర్సనల్‌గా ఎలా ఉండాలి, సింగిల్‌గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి అనేది నేను ఆడ వర్షిప్‌లో నేర్చుకున్నాను. చాలా TPF టీమ్ నుంచి నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. అందుని బట్టి ఆయనను స్తుతిస్తున్నాను, ఆయనను ఘనపరుస్తున్నాను. అలాగే ఈ TPF ఫెలోషిప్ అనేది ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని, ఇలాగే కొనసాగాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను. ఇలాగ జరుగుతుందని దేవుడు కృప చూపించి ఇలాగే నడిపిస్తాడని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ సమయం ఇచ్చిన వారందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. So thank you so much for the celebrations,
చాలా బాగా చేశారు. మేము కూడా చేయలేదు మా సీనియర్స్‌కి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ అన్నీ ఏది మిస్ అవ్వకుండా లైక్ మోసన చెప్పినట్టు లైక్ వర్చువల్‌గా రియాలిటీలో ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే సేమ్ వర్చువల్‌గా చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సెలబ్రేషన్స్. నేనైతే లిటరలీ 6 ఇయర్స్ స్పెండ్ చేశాను ఈ కాలేజ్‌లోనే. సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ టు చెరిష్. నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేశారు మా సీనియర్స్. లైక్ అభిలాష్ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ నుంచి, గ్రేస్ అక్క కూడా ఉండే ఆ బ్యాచ్‌లో. వాళ్ళ బ్యాచ్, రినియాక వాళ్ళు, సో వాళ్ళందరూ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ క్రిస్మస్ స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత ఫెలోషిప్ స్టార్ట్ అయింది. సో చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు సీనియర్స్. అలానే మేము కూడా కొంచెం ఏదో కొద్దో గొప్ప మా జూనియర్స్ సపోర్ట్ చేసాం అనుకుంటాను. సో like yeah, I'm going to miss this college and these people so much in my future, and there are lots and tons of memories to cherish in my whole life. So thank you so much, juniors who all participated, who all took part, who all like worked hard, really hard in this. Thank you for everything. So God bless you all. Do remember us in your daily prayers, as we are clueless right now what to do next. So about this pandemic and all, so please do pray for us and all. And we are also praying for you all, for your future and your career. Thank you so much. Thank you, Akka. Yeah, praise Lord andarki. Firstly, I would like to appreciate all the juniors for all the efforts that they have put in. నిజంగా చాలా బాగా చేశారు. లైక్ మేము ఏదో అనుకున్నాం కానీ మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మించి చాలా అవుట్కమ్ మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉండే. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ఆల్ ది జూనియర్స్. ఇంకా ఈ పాండమిక్ వల్ల అరే నెక్స్ట్ టీపీఎఫ్ ఎట్లా అసలు పాండమిక్ వల్ల అసలు ఎవరిని కోఆర్డినేట్ చేయలేకపోతున్నాం అనే ఒక భయం ఉండేది. కానీ ఈ యొక్క ఫేర్వెల్ మీట్ చూసిన తర్వాత ఇంకా బిందాస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు బయటికి. ఇంకా చూసుకునే వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు. ఇంకా దేవుడు అదే ధైర్యాన్ని ఇచ్చారనమాట. ఇంకా ఇంకా విత్ దాట్ కాన్ఫిడెన్స్ మేము చాలా హ్యాపీగా మూవ్ ఆన్ అయిపోతున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ టీపీఎఫ్ అనేది ఎవరితో ఫెలోషిప్ కాకుండా ఇది నా ఫెలోషిప్ అనుకొని చేస్తే యూ విల్ సీ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. అప్పుడు యూ విల్ సీ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అబండెంట్లీ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అవుట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్. నిజంగా మీరు నిజంగా నాకైతే మాటలు ఇంత మంచిగా చేసినందుకు. ఇంకా అసలు మిమ్మల్ని అయితే డైరెక్ట్గా అందరినీ కలవడం ఉంది. బట్ గాడ్ విల్లింగ్ విల్ సూన్ మీట్ క్యాచ్ అప్ వన్ డే. అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ యూ ఆల్ అండ్ కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ మీ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలు. వందనాలన్నా. చేశారు. హలో అన్నా చెప్పండి. వినపడుతుంది కదా? వినపడుతుంది అన్న. చాలా బాగా చేశారు తమ్ముడు, అందరికీ వందనాలు. బట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే జూనియర్స్ ను కూడా మీరు నడిపించి ఇంకా తెలుగు ప్లేయర్ ఫెలోషిప్ ని ఇంకా అందరికి చాలా మందికి విస్తరించేలాగా మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇందాక కేరే చెప్పినట్టు అందరం ఒకసారి కలుద్దాం. అది నాకు కూడా అది కోరిక. అంటే డైరెక్ట్ గా ఒకసారి కలుద్దామని నాకు ఉంది. నేను యాక్చువల్ గా అయితే ఒకసారి కలిసి ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, మీరు వర్చువల్ గా ప్లాన్ చేశారు. బట్ ప్రేయర్ చేయండి, అందరం ఒకసారి కలిసి అందరం మాట్లాడినట్టు ప్రేయర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. అసలు మీరంత హైప్ చేసినంత మంచి సీనియర్స్ మేము ఉన్నామో లేమో ఐ కాంట్ టెల్ యూ, బట్ మీరు మాత్రం మాకంటే చాలా బెటర్ సీనియర్స్ అవుతారని నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఆనంద్, మీరందరూ అసలు చాలా చాలా అమేజింగ్ గా చేశారు. డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్ ఆల్. అసలు ఐ సీరియస్లీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్డ్స్. నేను జనరల్ గా మాట్లాడను, బట్ ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా అట్లీస్ట్ ఆ గ్రాటిట్యూడ్ షో చేయకపోతే ఇట్ వుడ్ బి అన్ఫేర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. అండ్ ఐ రియలీ హోప్ యూ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద గుడ్ వర్క్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అసలు వీడియోస్, ఫొటోస్ చాలా బాగా చేశారు. మేము కూడా అంత బాగా చేసి ఉండకపోము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రియల్లీ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికి. హోప్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ నుంచి. నేను మీ అందరితో సరిగ్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోయినప్పటికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకైతే అందరిని ఇవాళ చూడడం. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆనంద్ ఇంకా జూనియర్స్ ఎవరైనా కానీ మన ఫ్యామిలీస్ మొదలుపెట్టి అంత దూరం వస్తున్నామంటే
we should remember that we should be faithful. ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ మనం మనకి మన పేరెంట్స్ కి మన ఏసైకి ఎప్పుడు ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉండాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా వచ్చే జూనియర్స్ ని కూడా యూ షుడ్ లీడ్ లైక్ దాట్. మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది మంచి క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి కూడా ఎంతో మంది లైక్ దే గో అస్ట్రీ కదా. వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటది. కానీ మనం చేయగలిగినది మాత్రం వాళ్ళ కోసం మనం ప్రేయర్ చేయడమే కదా. అలాంటి వాళ్ళందరినీ డోంట్ లీవ్, ఎప్పుడు వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు. వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండండి. ఒకవేళ సపోజ్ ఎవరైనా మీ జూనియర్స్ లో అలా ఉంటే ఇంకా ఏ విషయంలో అయినా కానీ గివ్ థ్యాంక్స్. బీ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, గివ్ థ్యాంక్స్. హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్, స్టాండ్ స్టిల్, ఫర్మ్ ఆన్ హిమ్. అన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవన్నీ. ఇంకా మీరు అసలు చాలా బాగా, ఇంకా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ నుంచి ఇంత మంచిగా ఉంటుందని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ఫర్ అస్. అండ్ stay home, stay safe everyone, and do please remember all of us in your prayers. Hope we'll all meet once together. Okay, thank you. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికి. ఆల్రెడీ గ్రాటిట్యూడ్ నోట్ చెప్పాను, సో ఎక్కువ తీసుకోను. సో మెయిన్ థింగ్ ఐ ప్రైజ్ గాడ్, ఇంత బాగా జరిగించాడు దేవుడు. సో యా ఒకటే మైండ్ లో ఉండే జూనియర్స్ కానీ మేము కానీ వెన్ ఎవర్ వివర్ అంటే ప్రతిదీ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా వి మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఇది మనం చేయట్లేదు, ఓన్లీ త్రూ ప్రేయర్ అండ్ ఓన్లీ త్రూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కొంతమంది కనిపించారు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా మంది పనిచేశారు. జూనియర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కనెక్షన్ లేకపోయినా ఇంటరాక్షన్ లేకపోయినా కూడా దే హ్యావ్ బీన్ సపోర్టింగ్ అస్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. మా బ్యాచ్ ఎంఎస్సి షైని అక్క వాళ్ళ బ్యాచ్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ రిజల్ట్ చూస్తున్నట్లయితే ఎంత కష్టపడ్డామో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ప్రతిదీ ప్రేయర్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ అని ఉంటది కదా. సో ఎస్, we can say that really through prayer God gave us victory. So కష్టపడినంత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కష్టాన్ని అంతా మర్చిపోయి ఆ హ్యాపీనెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో స్టడీస్ లో ఏ విధంగా అయితే హ్యాపీనెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తామో హార్డ్ వర్క్ చేసి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత, సో త్రూ దిస్ ఫేర్వెల్ కూడా మేము ఆ హ్యాపీనెస్ ని మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. మేము చేసిన ప్రతిదీ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేశారు. సో when we all come together, మేము చేసిన ప్రతి పని దేవుడు విక్టోరియస్ గా చేసినందుకు we praise God for that. And one more thing వచ్చేసి మేము ఏమనుకున్నామంటే before planning everything we thought all credits should belong to God alone. So we just made our efforts. మేము ఎఫర్ట్స్ చేసినంత మాత్రాన దేవుడు సహాయం లేకపోతే ఇంత గొప్పగా జరిగేది కాదు. సో ఖచ్చితంగా మా ఎఫర్ట్స్ తో పాటు సో ఈ రెండు కలిసినాయి కాబట్టి అందరం ఎమోషనల్ అయ్యాము. మెమరీ వీడియో చూసినప్పుడు ఇంతమంది సీనియర్స్ మాట్లాడతారని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇంతమంది సీనియర్స్ మాట్లాడినందుకు సో యా ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే గాడ్ హ్యాస్ డన్ మిరాక్యులస్ థింగ్స్ అండ్ ఎస్ అవర్ ప్రేయర్స్ గాట్ విక్టరీ అని చెప్పి ఐ కెన్ సే దాట్. అండ్ ఎస్, all glory to God alone, and thank you all for being so kind to us. And eppudaina sare ఏది షేర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ బీన్ రెడీ టు హియర్ అన్నమాట. ఎప్పుడైనా సరే రెడీగా ఉండేవాళ్ళు, అన్న ఇచ్చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అన్నా కూడా మీరు ఏంట్రా మీరు మాకేం చెప్పేది, మేము సీనియర్స్ మీరు మా మాట వినాలి అని ఎక్కడ ఎవ్వరు అనలేదు. యూ హ్యావ్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ టు అస్. అండ్ ఎస్, వి లవ్ యూ ఆల్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మిస్ యూ. ఫేర్వెల్ అసలు ఆఫ్లైన్ లో అనుకున్నాం కానీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆన్లైన్ లో జరిగింది. బట్ ఎస్, we have అంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంది ఆన్లైన్ లో జరిగినా కూడా. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్, వి లవ్ యూ అండ్ వి మిస్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికి. అండ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ కావడానికి తెలీదు అందరిలో. అండ్ కానీ అన్న నేను ఒకటి హార్ట్ఫుల్ చెప్పగలుగుతా ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడు వన్స్ ఐ వాజ్ బిఫోర్ అంటే నేను షార్ట్స్ కి రాకముందు అండ్ వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ నాకు తెలుసు. మాక్సిమం మా ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలిసే ఉంటది నా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి.
అండ్ అది నా క్రెడిట్ కాదు, ఇంకెవరు కాదన్నా. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ మై సీనియర్ అని. సెకండ్ ఇయర్ మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఆనంద్ అన్న వాళ్ళ గురించి కానీ, అండ్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్న మధు అన్న, కిరియా అన్న వాళ్ళ గురించి కానీ అది. అండ్ అన్న, ఈ ఫేర్వెల్ అనేది మీకు గుడ్ బై చెప్పడానికి ఒక రీజన్ అయితే, అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే టు కలెక్ట్ ఆల్ ద మెమరీస్ వి హ్యాడ్ అన్న. అంటే మనం తిరిగి క్యారల్స్కి వెళ్ళి మనం కలిసింది మాక్సిమం 1 year. 1 year కూడా కాదు, 8 months అనుకుంటా. లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో 3 months అక్కడనే వెళ్ళిపోయింది లాక్డౌన్ లో. అండ్ ఆ 8 months లో కూడా వి హ్యాడ్ మేడ్ సో మెనీ మెమరీస్, చాలా మెమరీస్ చేసుకున్నాం మనం. నైట్ క్యారల్స్కి వెళ్ళడం కానీ, కేరియన్ నీకు గుర్తుండలేదు, మనం యాక్సిడెంట్ చేయడానికి ఒకసారి, ఐ మీన్ నువ్వు నేను వెళ్తుంటే బండి మీద ట్రాఫిక్ లో ఒక యాక్సిడెంట్ కానీ మన ఇద్దరికి నేనే డ్రైవ్ చేసుకున్నా అది. అండ్ ఆ మెమరీస్, మధు అన్న, నేను, కెరియర్ కలిసి అటాలో వెళ్ళడం. అంటే సాటర్డేస్ ఇక్కడ మనకి డిన్నర్ ఉన్నది కదా అన్న, అప్పుడు అటాలో వెళ్ళి తినడం అన్న వాళ్ళతో కలిసి. అండ్ ఏమన్నా నాకు షాపింగ్ కూడా మనకు కావాలంటే నేను అన్న వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ బైక్ తీసుకొని ఇట్లా చాలా ఉన్నాయన్న. ఇంకా మా రూమ్ లో ఫెలోషిప్ కానీ, అండ్ మనం కార్ సింగింగ్ లో కానీ చాలా మెమరీస్. ఇప్పుడు ఆ మెమరీ వీడియో చూస్తే నిజంగానే అందరూ అన్నట్టు ఇట్స్ సో ఎమోషనల్. అండ్ ఏడవడానికి వచ్చినాం, బట్ కంట్రోల్ అవర్ సెల్స్. చాలా మంది నిజంగా వి మిస్ యూ ఆల్. చాలా మెమరీస్, చాలా ఎఫర్ట్స్. అండ్ మీ నుంచి నేర్చుకున్న ఒక థింగ్ ఏంటంటేనా, చాలా మంది ఇప్పుడు ఏదైనా పబ్లిక్ గా ఏదైనా వర్క్ చేస్తుంటే మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి క్రెడిట్స్ మాకు రావాలి, అండ్ ఎవరో చేసిన దానికి క్రెడిట్ వాళ్ళకి ఎందుకు, మనం చేస్తున్నాం కదా మన దానికి క్రెడిట్స్ రావాలి, మన పేరు బయటకు వెళ్ళాలి, మనం ఫేమస్ కావాలి అని చాలా మంది ట్రై చేస్తుంటారు. బట్ అన్న, మీ నుంచి మాత్రం నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. అంటే ఇన్ గాడ్స్ వర్క్ వి డోంట్ నీడ్ క్రెడిట్స్. సంథింగ్ వీ డూ ఫర్ గుడ్, వి డోంట్ నీడ్ క్రెడిట్స్. అది నేను మీ నుంచి నేర్చుకున్నాను. నాకు అది ఇప్పుడు హెల్ప్ అయింది, ఫ్యూచర్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ థ్యాంక్స్ లాట్ అన్న ఫర్ గివింగ్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు us. మాకైతే తెలీదు మీ అంత బాగా మేము లీడ్ చేస్తామో లేదో, బట్ అట్లీస్ట్ వీ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్. తప్పకుండా ట్రై చేస్తాము. అండ్ ముందు కూడా అన్న, ఏమన్నా మా నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా మేము ఎప్పుడు ముందుంటాము. అండ్ మీ నుంచి మాకు హెల్ప్ కావాలన్నా తప్పకుండా మిమ్మల్ని కలుస్తాము. అండ్ వి లవ్ యూ ఆల్ అండ్ వి విల్ మిస్ యూ ఆల్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న అందరికి. మేము ఫస్ట్ ఇయర్ గా ఉన్నప్పుడు, యాక్చువల్లీ వచ్చినప్పుడు కొత్తలో, యూపీ వచ్చినప్పుడు అసలు లాంగ్వేజ్ తెలీదు, ఏం తెలీదు, అంతా కొత్తగా ఉండే. కానీ యూనో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మీరు సీనియర్స్ అనేవాళ్ళు మాకు హెల్ప్ చేయకుండా ఒక్క రోజు కూడా షార్ట్స్ అనేది మాకు గడిచేది కాదనమాట. స్టార్టింగ్ లెగిసిన దగ్గర నుంచి దేంట్లో అయినా కానీ, ఏ విషయంలో కావాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్, అంటే ప్రతి విషయంలోనే మీరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. అంటే సుందర్ పాల్ అన్న కానీ, ప్రీవియస్ ఇయర్ బ్యాచ్ వాళ్ళు, సుందర్ పాల్ అన్న, మోజెస్ అన్న, మధు అన్న, కేర్ అన్న, ఇంకా చాలా మంది, జాయ్ అన్న వాళ్ళు, యూనో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి టీచ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. మీరు మాకు డైరెక్ట్ గా చెప్పకపోయినా కానీ మీ బిహేవియర్ ద్వారా కానీ, మీరు ఫెలోషిప్ లో చెప్పే మాటల ద్వారా కానీ, యూనో ఎవ్రీథింగ్, మీరు నడిచే ప్రతి దాంట్లోనూ యు థాట్ అస్ సంథింగ్. మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా నేనే నేర్చుకున్నానంటే హౌ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ అనేది. అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా చేస్తున్నామంటే ఇది నాది కాదులే అన్నట్టు మీరు ఎవ్వరు వదిలేయడం నేను ఎప్పుడు గమనించలేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకరు చేస్తున్నారంటే తను చేస్తున్నారు కదా నాకెందుకులే అని మీరు ఎప్పుడు వదిలేయలేదు. ఇప్పుడు ఒకరు చేస్తున్నారంటే వీ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్, మనం కూడా చెయ్యాలి, మనం చేస్తే అది ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది. ప్రతి దాన్ని ఇది మా పని అని అనుకొని యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్. సో వీ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ యూ. మా సీనియర్స్ ఆనంద్ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ కానీ, మధు అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ కానీ, సుందర్పాల్ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ కానీ, మేము ఉంది నిజంగా సాల్మన్ చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా అయితే 7 months ఉండి ఉంటాం అంతే. కానీ 7 monthsలోనే మేము ఇంత నేర్చుకున్నామంటే యాక్చువల్లీ మా ముందు బ్యాచ్ ఆనంద్ అన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా నేర్చుకుని ఉంటాం మీ దగ్గర. దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ యూ. కానీ ఏదో కొంచెమన్నా మేము నేర్చుకున్నాం. ఐ థింక్ వీఆర్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ సీనియర్స్.
విల్ బి రియల్లీ మిస్సింగ్ యూ. మీరు మాకు చేసిన ప్రతి హెల్ప్ కానీ, మేము ఏదైనా డిస్కరేజ్ అవుతున్నప్పుడు, అసలు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడైతే నాకు గుర్తుంది, ఇంకా మార్నింగ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మార్నింగ్ 7కి ఎగ్జామ్, రాబర్ట్ అన్న వాళ్ళు కానీ పవనక్క వాళ్ళు కానీ మమ్మల్ని హాస్టల్స్లో అయితే లేపి మరీ ఎగ్జామ్కి పంపించేవాళ్ళు, చిన్నపిల్లల్ని పంపించినట్టు. టైం అవుతుంది, లేచి ఎగ్జామ్ రాయాలి, చలిగా ఉండిద్ది, గ్లౌజెస్ వేసుకో, స్వెటర్ వేసుకొని, సాక్స్ వేసుకో, చిన్నపిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తారు కదా మార్నింగ్ వెళ్ళమని చెప్తే, అసలు నిద్ర లేపి మరీ పంపించేవాళ్ళు మమ్మల్ని అయితే. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. నిజంగా మీరు మమ్మల్ని చిన్నపిల్లల్ని చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నారు. నిజంగా కొత్త ప్రపంచం అదంతా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కేర్, ఫర్ యువర్ గైడెన్స్. ఇప్పటికీ ఆన్లైన్లో కూడా, ఈ లాక్డౌన్లో కూడా ఎప్పుడు ఏదైనా కావాలన్నా ఒక్క మెసేజ్ చేస్తే చాలు, మధు అన్న కానీ ఆనంద్ అన్న కానీ ఎవరైనా కానీ మీరు వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి విల్ బి హెల్పింగ్ అస్, అది ఏ టైం అయినా కానీ. సో విల్ బి రియల్లీ ఫీలింగ్ బ్లెస్డ్ అనమాట. ఒక్కొక్కసారి విల్ బి ఫీలింగ్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళామంటే వీళ్ళు ఎవరు కనిపించరు మనకి, అటు నడవాలంటే అయ్యా ఇక్కడ అన్నవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు అనిపిస్తుంది. ఫెలోషిప్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ గిటార్ చూస్తే అక్కడ పియానో కానీ గిటార్ కానీ చూస్తే ఇక్కడ కేర్ అన్న వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత సాంగ్స్ మేము ఫెలోషిప్కి వెళ్ళే టైంకి అన్న వాళ్ళు సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు బి పర్టికులర్ టైం టు టైం, అన్నీ జరిగిపోయేవి, అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా జరిగేవి. క్రిస్మస్ అప్పుడైతే లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్, ప్రాక్టీస్ టైంలో కానీ సతీష్ అన్న వాళ్ళు నిజంగా ఎంత బాగా గైడ్ చేశారంటే మమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ అన్న. అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి, మోదస్ అన్న కానీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లీడింగ్ అస్, గైడింగ్ అస్. విల్ బి రియల్లీ మిస్సింగ్ యూ. నిజంగా దేవుని చిత్తం అయితే త్వరలోనే ఒక రోజు అందరం కలవాలని కోరుకుంటున్నాం. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గైడెన్స్. థ్యాంక్ యూ అన్న. Hello Anna, I want to say something. Come on, Benny. Yeah, of course. నాకు కేరీ అన్న, మిస్ అక్క వాళ్ళు ముందే తెలుసు, కానీ కాలేజ్లో ఎవరు అందరు కొత్తని. బట్ నేను వెళ్ళిన వెంటనే ఫస్ట్ నాకు మదన్న ట్రైన్లో పరిచయం అయింది స్టేషన్ దగ్గర. అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి రూమ్కి వెళ్ళినాం, జాషువా అన్న వాళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు ఫస్ట్ డే. కానీ నాకు ఏం కొత్తగా అనిపించలేదు. కొత్త ప్లేస్కి వచ్చినాం, కొత్త వాళ్ళు, ఏంటి కొత్త స్టేట్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అనుకొని చాలా థాట్స్ ఉండే మైండ్లో. అక్కడికి వచ్చినాక తెలుగు వాళ్ళని చూస్తే కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడేటోళ్ళు కూడా ఉంటారా. మళ్ళీ ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా అన్న వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు, లెనీ అన్న, అజయ్ అన్న, ఆనంద్ అన్న, ఇంకా వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు. అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉండే ఆ డేస్. మళ్ళీ నాకు సడన్ గా ఒక రోజు యాక్సిడెంట్ అయింది. అప్పుడు కేరీ అన్న, మధు అన్న, నాకు వీళ్ళు కాలేజ్ స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు నాకు యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చారు ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. అసలు అది మర్చిపోలేను నేను. అంటే దగ్గర వాళ్ళు కూడా అక్కడ లేదు. ఇంకా అన్న వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు మాకు ఆ టైంలో. జనార్దన్ అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళందరూ వస్తారని, నాకు తెలియదు కూడా. అయినా ఇట్ వాస్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ. వి విల్ మిస్ యూ అ లాట్. ఇంకా టీబీఎఫ్ లో కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం. ఇంకా క్యారల్స్, మూమెంట్స్, జాయ్ అన్న, ఇంకా అవన్నీ చాలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మేము ఉంది ఒక 6-7 months మాత్రమే అక్కడ, బట్ వి ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఫేర్వెల్ చాలా బాగా చేశారు. ఆఫ్లైన్ లో కూడా ఎంత బాగా చేయగలుగుతామో ఆన్లైన్ లో సేమ్ అంతే బాగా చేయగలిగారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ తెలుగు ప్రేయర్ ఫెలోషిప్, నాకు చాలా ఛాన్స్ ఇచ్చింది తెలుగు ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ఒక మ్యూజిషియన్ గా నేను డెవలప్ కావడానికి. ఎస్పెషల్లీ ఐ వాంట్ రిమెంబర్ జాయ్ అన్న అట్ దిస్ మూమెంట్. చాలా సెల్ఫ్లెస్ గా నా అన్న నాకు చాలా నేర్పించాడు త్రూ తెలుగు ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ఫ్యామిలీ. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు తెలుగు ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. హోప్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ మీ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్స్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎప్పుడు ఇలానే కలిసి ఉండి మీరు మీ జూనియర్స్ కి నేర్పించుకుంటూ ఫెలోషిప్ ని ఇలానే కొనసాగించాలి. నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు అసలు తెలీదు, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఒక 6 months 7 months తెలుసు అంతే. అయినా ఈ లాక్డౌన్ లో ఇలా కలుసుకోవడం వల్ల అందరూ ఆల్మోస్ట్ తెలిసిన వాళ్ళే అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. వన్స్ క్యాంపస్ కి వెళ్తే ఆనంద్ వాళ్ళ బ్యాచ్ మాత్రమే నాకు ఫెమిలియర్ గా ఉంటారు కొంచెం, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఫెలోషిప్ ఎప్పుడు ఆగిపోకుండా ఉంటే బాగుంటది. ఇలానే సాయం చేస్తారని నాకు చాలా గట్టి నమ్మకం ఉంది. మీరు కూడా
మీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించేప్పుడు ఎప్పుడు దేవుడు రోజు మాట్లాడతాడు. మీ ప్రతి ప్రశ్నకి బైబిల్లో సమాధానం దొరుకుతుంది. మీరు ఎప్పుడు కృంగిపోయినా, ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అయినా కూడా మీరు ప్రేయర్ చేసుకోవాలి. ప్రేయర్ లో మాత్రమే మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సీనియర్స్ తో మాట్లాడండి, మీకు గైడ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు రాంగ్ స్టెప్ తీసుకోవద్దండి. దేవుడు మీ విల్లింగ్ గా ఉండడానికి మీరు మీ లైఫ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. మీ లైఫ్ లో ఉన్న విల్లింగ్ ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు అని అనుకోకూడదు. గాడ్స్ విల్లే మీ విల్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆశీర్వదించబడతాము. నేనే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వాజ్ నాట్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ అట్ ఆల్. చాలా బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని. బట్ దేవుడి మీద ఆధారపడితే ఆయన నామం గణపరచబడ్డానికి మనం ఎంత దూరమైనా తీసుకెళ్తాడు అనడానికి నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాను మీకు. కాబట్టి ఏదేమైనా లైఫ్ లో మీరు ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకోవడం కానీ అది మర్చిపోకూడదు. అందరికి ఒబీడియంట్ గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆశీర్వదించబడతాము. ఎప్పుడు కృంగిపోవద్దండి. ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు. మంచి రోజులు కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్. జూనియర్స్ కి, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళకి అందరికి బ్లాంక్ గా ఉండొద్దండి. మనం వీఆర్ చూజన్ టు బి బ్లెస్డ్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి బ్లెస్డ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికి మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేశారు, అందరూ వచ్చారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అండ్ ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది. నేను చెప్పను, ఇంకా సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. కేరీ నవ్వకూడదు, నీకు తెలుసుంటది సమాధానం. చెప్పక్క. నో, ఇంకా టైం పడుతుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక టైం ఓకే అక్క, పడుతుంది. మ్యూట్ చేసుకో అక్క. నేను కన్విన్స్ చేస్తారు వీళ్ళు. మ్యూట్ చేసుకో ఇంకా. ఓకే, బాయ్ బాయ్ అందరికి. మరి థ్యాంక్ యూ అక్క. థ్యాంక్ యూ అక్క. బాయ్ అక్క. థ్యాంక్ యూ అక్క. బాయ్ బాయ్. గ్రేస్ అక్క లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైజ్ లార్డ్ ఎవ్రీవన్. నేను చెప్పాలి ఏమనుకుంటున్నా అంటే, బేసిక్గా నేను ఒక ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్ని. కానీ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చేస్తారు కదా, నేను ఎందుకులే అని అనుకోండి చూస్తుండే అంతే. కానీ ఎప్పుడు ముందు పడి ఇది ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొని ఏ పని నేను చెయ్యను. కానీ వన్స్ నేను TPF లోకి వచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా సీనియర్స్ని చూసి, లైక్ మధు అన్న, కేరీ అన్న వీళ్ళందరిని చూసి, గ్రేస్ అక్క వీళ్ళందరిని చూసి మెల్లిమెల్లిగా నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చెయ్యాలి అన్న ఫీలింగ్ నాలో స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా హాస్టల్లో కూడా చాలా మంది సోనియా అక్క వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు, లైక్ పార్టిసిపేట్ అవ్వండి రా, దేవుడు మీకు చాలా బ్లెస్ చేస్తాడు అని ఇట్లా చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. పర్సనల్ గా నేను ప్రైవేట్ లైఫ్ లో కూడా నేను షేర్ చేసుకోవాలంటే సతీష్ అన్న గురించి. సతీష్ అన్న నీకు ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ రోజు సంధ్య హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు నైట్ మీ ఇంటికి వచ్చాము, అప్పుడు మీ రూమ్ కి వచ్చాము బైక్ కోసం అని. ఆ రోజు నేను ఎంత వీక్ గా ఫీల్ అవుతున్నానంటే, నేను అలా కూర్చుంటే సతీష్ అన్న ఇంకా ఇమీడియట్లీ వచ్చి అరే మేరీ ఏమైందిరా అని అది ఇంకా చెప్పి గబాబా వాటర్ తీసుకొచ్చి వాటర్ ఇచ్చారు. ఆ టైంలో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అరే నేను ఎవరో ఈ అన్నకి తెలియదు, అయినా కానీ అన్న నన్ను ఇంత కేర్ చేస్తుండు కదా అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా. ఇంకా అదే విధంగా ఇక క్రిస్టక్క లేదు, కానీ క్రిస్టక్క నా రూమ్మేట్. క్రిస్టక్క కూడా ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా కావాలని నన్ను నేర్పించుకుంటా, చదివావా నేను తప్పకుండా ఫెయిల్ అయిపోతావు అది అని చెప్తానే ఉండేది. కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే టైంలో మాత్రం తప్పకుండా అక్క మెలుకుగుండి లేచి మరి నువ్వు బాగా రాస్తావు అది ఇది నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసేది. ఇంకా అన్ని విషయాలు అక్క క్రిస్టక్క నన్ను చెప్తాయి, TPFకి వెళ్ళండి, మేము వెళ్ళకపోయినా ఏదైనా ఏం వెళ్తాంలే అక్క అని చెప్పినప్పుడు కూడా తిట్టి మరి పంపించేది. కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అక్క వాల్యూ ఏంటో. అక్క అప్పుడు పంపించడం బట్టి మేబీ ఇప్పుడు TPF లో నేను ఇనిషియేట్ గా తింటున్నానేమో ప్రతి విషయంలో. క్రిస్టక్కకి చాలా థ్యాంక్స్. అదే విధంగా కూడా ఎప్పుడు కనిపించినా కానీ చాక్లెట్స్ ఇస్తా ఉంటాడు. ఐ రియలీ మిస్ యర్ చాక్లెట్స్ మోయస్ అన్న, సీరియస్ గా. ఇంకా చాలా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సీనియర్స్ చెప్పాలంటే, కానీ వి రియలీ గోనా మిస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్ అండ్ లీడింగ్ అస్ ఇన్ దిస్ వే. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వావ్, అసలు థర్డ్ ఇయర్స్ మీ అందరూ చేసిన వర్క్, నేను ఇది మీ అఫోర్ట్ అని అనలేను కానీ బట్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ యువర్ లవ్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫెలోషిప్. సో దట్ వాస్ రియల్లీ అమేజింగ్. Really, to be very frank, we never expected such an extraordinary love from you. So it was really, all of us are very blessed to have you as our brothers and sisters. And
ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే లైక్ ఐ కెన్ సీ ఆల్ ఆఫ్ ద బోత్ రిలీవింగ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న థర్డ్ ఇయర్స్ కానీ ఆర్ మిమ్మల్ని లైక్ సెకండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ దే వాళ్ళని మేము ఓన్లీ ఫ్రమ్ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామే మేము వాళ్ళని చూడగలిగాము. బట్ బోత్ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు రిలీవ్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదనంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్స్ కానీ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్ you have entered as a child and now you are going as an adult, as the scripture says. Like all the experiences that God has loaded upon you. Like some experiences may be bitter, some experiences may be awesome, some experiences may be awful, but everything is God is just shaping you, and in the future also He will shape you. And I really thank God for the way that He shaped you up to the present. And it was you people have not only that whatever we have learned, we have heard the testimonies from you. మీ నుంచి మేము విన్న సాక్ష్యాలు like the seniors have played a key role in your spiritual growth or in your life. Not only that, we also have learned many things from you. Even from you people we have learned many things like a team spirit and building each other up. Ee vishayamlo like I really appreciate you people, like your love for each other, and you're trying to encourage each other, and you're trying to build each other. That was really awesome, and continue to keep it wherever you go. This is what God wants from everyone, and really we miss you all. But surely we can say maybe in this globe we cannot meet, but in New Jerusalem we all will be as a family together in the presence of the Lord Jesus Christ. So everyone cheer up, don't be sad, because this is God has given the great opportunity. Like we will never be departed as long we are in Christ. So let us all cheer up, and once again I say thank you all for your great memories in our lives. And once again I say we miss you a lot. Thank you. Thank you, Akka. So at last I want to share 2 minutes and end this session. ఓకే, అందరూ బాగా చెప్పినారు చాలా మంది. సో దేవర్ ఆల్ నిజంగా అవన్నీ కూడా మా అనుభవం లేకపోతే మా హృదయం నుంచి వచ్చినట్టువే. నథింగ్ వాజ్ క్రియేటెడ్, ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్. సో అదొక్కటైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న అక్క వాళ్ళు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా ప్రేయర్ వచ్చేసి కంటిన్యూగా మీకోసం ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉంటాము. అండ్ ఈ ఫేర్వెల్ జరగడానికి కానీ ఈ ఫెలోషిప్ జరగడానికి కానీ ఉన్న ఓన్లీ వెపన్ వచ్చేసి మన ప్రేయరే. థర్స్డే ప్రేయర్స్ కావచ్చు, రోజు డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30 ప్రేయర్స్ కావచ్చు, అండ్ ఫ్రైడే 5:30 ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్ కావచ్చు. అండ్ దిస్ ఫెలోషిప్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రేయర్. సో దీని బేస్ అంతా కూడా ప్రేయర్ లోనే ఉంది. అండ్ మా గురించి మేము చెప్పాలంటే ఒకటే చెప్తాం, ఏంటంటే అక్క చెప్పినట్టుగా we were children when we came to fellowship, and we are a man and woman in Christ. So the transformation is brought from TPF only, Telugu Prayer Fellowship నుంచే కానీ. సో మన జీవితాలలో ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్కరు మనకి సహాయం చేస్తూ వస్తారు. అండ్ గాడ్ హెస్ కెప్ట్ లైక్ దట్. దేవునికి ఎలాగైతే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ ఎలాగైతే ఫెలోషిప్ లో ఉంటారో, సో హీ వాంటెడ్ అస్ టు బి ఇన్ ఫెలోషిప్, అందరూ కలిసి ఉండాలని. సో అట్ సమ్ స్టేజెస్ దేవుడు మనకి ఒక్కొక్కరిని పెట్టాడు. సో చిన్నప్పుడు మన అమ్మనాన్నలు కావచ్చు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ కావచ్చు. సో ఇట్లా యూనివర్సిటీస్కి వచ్చినప్పుడు మన సీనియర్స్, ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ అదర్ యూనివర్సిటీస్, బట్ మన యూనివర్సిటీలో ఉండే క్లైమేట్ అనేది నాకు తెలిసి ఎక్కడ దొరకదు, మన ఇండియాలోనే ఎక్కడ దొరకదు. ఆ ఫెలోషిప్ కానీ, సీనియర్స్ జూనియర్స్ మధ్య ఉండే బాండ్ కానీ, రిలేషన్షిప్ కానీ, ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఆసమ్. మేము చూపించింది, ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ఆల్ ఓన్లీ 50%. అండ్ 50% మిగిలిందంతా కూడా మేము చూపించలేకపోయాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్. మీరందరూ కూడా you don't know guys, you are an inspiration to a generation like us. So we want us to be like that to our juniors. So మా ఈ 4th year జూనియర్సే కాదు,
జాయ్ అన్న కానీ టీనాల్ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ వాళ్ళు అన్న, వినయ్ అన్న, బెన్నీ అన్న, రాబర్ట్ అన్న, అందరికి స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. వాళ్ళు లేనప్పటికీ అండ్ ఐ చెరిష్ దెమ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్ ది బెస్ట్. అన్న వాళ్ళకి, అక్క వాళ్ళకి, మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏది తీసుకున్నా ఒకటి మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చిన్నవానే చెప్పిన అనుకోకద్దు. ఏదైనా కూడా మీరు యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ప్రేయర్. ఓన్లీ ప్రేయర్స్ నుంచి మీరు ఆన్సర్స్ తీసుకోండి. మీ సొంత జ్ఞానంతో వెళ్ళొద్దు. అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినారని వెళ్ళొద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా కూడా దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మీరు ప్రేయర్ లోకి వెళ్ళాలి అట్ లాస్ట్. సో దాట్ ఐ కెన్ సే. అలా వెళ్ళండి. ఇది మామూలే, మీకు అందరికీ కూడా ఫ్యూచర్ గురించి టెన్షన్ ఉంటది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రీచ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్రేయర్. బికాస్ మీ ఫేర్వెల్ అనుకున్నప్పుడు కూడా మేము ఎట్లా చేయాలనేది ఇది జస్ట్ మీరు నమ్ముతారో లేదో, ఇట్ జస్ట్ 1 week ఎఫర్ట్. మేము 1 week లో అనుకున్నాము, చాలా అనుకున్నాము, చేసినాము. దీనికి ముందు నేను, నిస్సి, లేకపోతే జాయ్ వీళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు. సో మాదంతా లేదు, మాది ఏం లేదు. వెనకాల చాలా మంది ఎఫర్ట్ చేసినారు. చిన్ని, మహిమ, సుజిత, సంజోప్త, షర్లీ, అనన్య, స్నేహిత, ఒమేగా, యూనో ఫస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే బ్లెస్సీ, అనుకీర్తన, ఎవ్రీ నేమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ఎవ్రీ నేమ్. నేను ప్రతి ఒక్క నేను చెప్పాలనుకున్నాను, కానీ బట్ యూనో టైం కావచ్చు, లేకపోతే నా మెమరీ అంత స్పీడ్ కాకపోవడం కారణంగా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సే. బట్ it is not us, it is you. Whatever we are you, because we shared you people in our experiences. So ఒక మా జీవితంలో, లేకపోతే మా బాడీ కానీ, మా స్పిరిచువల్ గా కానీ ఒక పార్ట్ ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టినారు మీరు అవుట్ సైడ్ నుంచి. సో అది మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మా ఫ్యూచర్ కూడా స్పిరిచువల్ గా చాలా బలంగా వెళ్ళడానికి. నాకు లాస్ట్ టైం కేరీ అన్న ఫేర్వెల్ ఇద్దాం అనుకున్నాం జాయిన్ వాళ్ళకి, కానీ అప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్స్ వచ్చినాయి, చేయలేకపోయినాం. అండ్ మేము చాలా బాధపడుతున్నాం. జాయిన్ యూనో దే ఆర్ వర్తీ టు బి సెలబ్రేటెడ్, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్. అండ్ వాళ్ళందరినీ నేను ఖచ్చితంగా, వాళ్ళందరికీ ఎప్పటికీ నా హృదయంలో వాళ్ళకి స్థానం ఖచ్చితంగా ఉంటది. వాళ్ళు ఏమనుకున్నా సరే, మోయస్ అన్న కానీ వీళ్ళంతా కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వి లవ్ యూ. And it is only because of prayer. So prayer వల్లనే ఎంత జరిగింది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఐ వాంట్ స్పెషల్లీ థ్యాంక్ టు మై ఫ్రెండ్స్, మై సపోర్టర్స్. సో వాళ్ళే నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. నేను జస్ట్ ముందు ఉన్నాను, కానీ నన్ను పుష్ చేస్తా వచ్చింది వాళ్ళే. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ హియర్. సో ఐ వాంట్ టు పుట్ దెమ్ ఫస్ట్. సో నేను వెనకుండి వాళ్ళు ముందర పెట్టాలని నేను ఈ టైంలో చెప్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ గైస్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్, ఫస్ట్ ఇయర్, సాల్మన్ వాళ్ళ బ్యాచ్, క్రేజీ వాళ్ళ బ్యాచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంఎస్సి అక్క, షేని, ఫీబీ అక్క, జాయ్ అన్న. సో అన్న మీరు చాలా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు అక్క. మీరు ఐ లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ దిస్ టైమ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సోని అక్క టు ప్రే అండ్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. సారీ ఫర్ ద లాస్ట్ థింగ్ దట్ నేను కొంచెం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నా పేరు రవిత. నాకు తెలిసి ఎంతమందికి తెలుసో ఎంతమందికి తెలీదో నాకు తెలీదు, బట్ నాకు మాక్సిమం అందరు తెలుసు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్. ఎవరైతే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా నేమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అని. ఐ వాస్ జస్ట్ థింకింగ్ ఓకే జాయిన్ అయిదాం ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి. నేను ఎప్పుడు టీపీఎఫ్ కి రాలేదు, ఒక్క 4-5 times వచ్చాయని అనుకుంటా అంతే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం నేను వచ్చిన ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరిని ఓకే వచ్చి కూర్చొని ప్రేయర్ చేసుకొని ఫెలోషిప్ లో టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. కలిసే వాళ్ళని కలిసేదాన్ని, ఎవరైతే నాకు బాగా పరిచయమో వాళ్ళతోని ఉండి వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత మంచిగా ఉంటుండొచ్చు అని చెప్పి. మేబీ ఎవరితోనైనా లేకపోయేటొచ్చు నేను ప్రాబబ్లీ, కానీ ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నానో లేదో నాకు తెలీదు,
కొంతమంది నా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు, కొంతమంది అవ్వలేదు. బట్ స్టిల్ నేను ఇంకా అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. మేబీ కాలేజ్లో అవ్వకపోయిండొచ్చు. కనీసం ఈ వర్చువల్ మీటింగ్స్లో అయినా కూడా అవుతే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఇంకోటి నాకు జాలీ గుడ్ ఫెలో అన్న ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. నేను నిజంగా అంత జాలీగా ఉంటానో లేదో నాకు అసలు తెలియదు, మీరు చెప్తే కానీ మేబీ కొంతమంది దగ్గర ఉన్నానేమో తెలీదు, వాళ్ళకి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళ ట్యాగ్ పెట్టారో నాకు తెలియదు. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీళ్ళు తేజ, కేరీ వీళ్ళందరూ నన్ను చాలాసార్లు రావచ్చు కదా, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదా అని చాలాసార్లు కేరీ ఇంకా తేజ అడిగారు. కానీ ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ బ్యాక్, అరే ఓకే చేద్దామని ఒకసారి. అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే టీపీఎఫ్ ఓపెన్ అయిందో ఆ రోజు నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం నేను డాన్స్ చేసిన అంతే. ఎవరితోని కృపక్క వాళ్ళతోని డాన్స్ చేశాను అంతే, ప్రీ క్రిస్మస్ సెమీ క్రిస్మస్ చేసేటప్పుడు. సో దట్ వాస్ ద ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం నేను అందులో జాయిన్ అయ్యి పార్టిసిపేట్ చేసిన మూమెంట్. అంటే దిస్ వాజ్ ద గ్రేట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు కృపక్క, వాళ్ళ టీమ్ గ్రేస్ అక్క వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఓకే డాన్స్ అనే ఒక పార్ట్లో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసుకున్నందుకు. మేబీ తర్వాత ఉన్న ఇయర్స్లో నేను రాలేదు, పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్. బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సచ్ మెమోరీస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మెమోరీస్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ అన్న, అక్క అందరూ. ఇంకా జూనియర్స్ చాలా థ్యాంక్ యూ. బ్యాక్ ఎవరైతే ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో చాలా థ్యాంక్ యూ. లెట్ గాడ్ బ్లెస్ us, బీ విత్ us. అండ్ మీరు కూడా మీ జూనియర్స్ తోని ఇలానే ఫ్రెండ్లీగా ఉండి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ అవసరాలు ఎప్పుడైతే ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ గా ఉంటారని దేవుని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రార్థన. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించే మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నాయన మీ అత్యధికమైన కృపను ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభువా, గతించిన కాలంలో తండ్రి నాయన మీ కృపాక్షేమములు, మీ ప్రేమ, మీ వాత్సల్యం మా జీవితాల్లో మేము చూస్తున్నప్పుడు తండ్రి నాయన ఎన్ని వేల కోట్ల స్తుతులు మీకు చెల్లించినా కూడా తండ్రి ప్రభావి సరిపోవు. అంత గొప్ప ప్రేమలో తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు నిలవబెట్టినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య, మీరు ప్రేమ అయి ఉన్నారు. ఆ ప్రేమను తండ్రి ప్రవ్వా మీ పిల్లల ద్వారా తండ్రి నాయన సమస్త భూమండల చివరి దాకా కూడా తండ్రి నాయన మీరు ఆ ప్రేమను తండ్రి ప్రభా మీ పిల్లల ద్వారా పంచాలని మీరు ఆశపడ్డారు తండ్రి నాయన. తండ్రి యేసయ్య, షుయట్స్ అనే తండ్రి ప్రభా చిన్న విశ్వవిద్యాలయంలో తండ్రి నాయన మీ ప్రేమను విస్తరింపజేయడానికి తండ్రి ప్రభా మీరు ఎన్నుకున్న తండ్రి నాయన ఈ యొక్క పిల్లలందరినీ బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. తండ్రి యేసయ్య, ఎన్నో గొప్ప అనుభవాలను, ఎన్నో గొప్ప స్మృతులను తండ్రి ప్రభా ఇక్కడున్న పిల్లలందరిలోనూ మాలోనూ మీరు నింపినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. మా ప్రతి ఒక్క మెమరీ వెనుక తండ్రి యేసయ్య మీరు తండ్రి నాయన ప్రతి మెమరీలోనూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండడం కూడా మేము చూస్తున్నాము తండ్రి. ఆ గొప్ప ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. ఎంతో దిగ్విజయంగా తండ్రి ప్రవ్వా తండ్రి యేసే ఈ వాళ్ళ తండ్రి నాయన ఫేర్వెల్ ని జరుపుకోవడానికి మీరు చూపించిన కృపను ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు. అత్యద్భుతమైన వాక్యాన్ని తండ్రి యేసే ప్రతి మనిషి తన జీవితంలో ప్రశ్నించుకోవాల్సిన 3 ప్రశ్నలను తండ్రి ప్రభా మా హృదయాలలో మీరు సంధించినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. అలాగే తండ్రి ప్రభా ఈ రోజు మీరు ఏ వాక్యం అయితే తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయంలో విత్తారో తండ్రి నాయన ఆ వాక్యం ప్రతిదినము ఈ 3 ప్రశ్నలు ప్రతిదినము తండ్రి నాయన మాలో ప్రతి ఒక్కరము ప్రశ్నించుకోవడానికి మాకు మీరు తండ్రి నాయన ఎల్లవేళ సహాయం దయచేయండి. అలాగే తండ్రి ప్రభా తండ్రి నాయన మరి ముఖ్యంగా రిలీవ్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా నాయన. తండ్రి యేసయ్య, నిజమే ప్రభా చంటి పిల్లల స్థితిలో పాలు తాగే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి నాయన ఆత్మీయ స్థితిలో మీరు వారిని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు. కానీ ఈ రోజు వారికి తిరిగి అలా వెళ్ళడం లేదు. ఒక ఉన్నతమైన మార్పు తండ్రి నాయన. తండ్రి యేసయ్య, ఎత్తైన కొండల మీదకు వారు ఎక్కడానికి మీరు సహాయం దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం
పట్టిన చేయిని విడిచిపెట్టలేదయ్యా. ఆ చేయిని అలాగే పట్టుకున్నారు. ప్రతి చేయిని పట్టుకుని నడిపించిన విధానమును బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. తండ్రి నాయన, తండ్రి యేసయ్య, భయంతో వచ్చిన హృదయాలు భారంతో తిరిగి వెళ్ళకుండా తండ్రి నాయన, మిమ్ములను నింపుకుని వెళ్ళడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు. ఎంతో మంది తండ్రి ప్రభు ఈ దినమున చూడలేకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా అద్భుతంగా తండ్రి నాయన విద్యా సంవత్సరాలన్నిటినీ తండ్రి ప్రభు ముగించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. నాయన తండ్రి యేసయ్య, మరి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి యేసయ్య, రిలీవ్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం దేవా. వారి యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది. వారి యొక్క జీవితాలు మీకు అర్పించుకొని ఉన్నారు తండ్రి నాయన. ఆత్మలోను తండ్రి యేసయ్య, దేహములోను ప్రాణములోను అన్ని విషయాలలో పూర్తిగా తండ్రి నాయన తమ్మును తాము మీకు సమర్పించుకుని తండ్రి ప్రభా జీవితంలో తండ్రి నాయన ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్ళడానికి సహాయమును దయచేయండి నాయన. వారిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన భయమును కానీ, వారిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన కన్ఫ్యూషన్ ని కానీ, వారిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన తండ్రి యేసయ్య తొందరపాటుతనాన్ని కానీ ప్రతి ఒక్కటిని వారిలో నుంచి తీసివేయండి తండ్రి ప్రభా నాయన. ఉన్న స్థితిలోని ఏ ఒక్కరు ఉండరు. 2 అంచుల వాడిగల ఖడ్గమైన మీ వాక్యంను ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ మీరు నిలవబెట్టినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి యేసయ్య. ప్రతి ఒక్కరిని ఇంకా మీలో వెలిగించండి నాయన. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ కోసం వెలిగే దీపంగా ఈ బిడ్డలందరూ ఉండడానికి సహాయం దయచేయ తండ్రి నాయన. అలాగే తండ్రి ప్రభా, అలాగే ఇక్కడ కూడుకుని వచ్చి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను, మరి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్స్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ వీరందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. తండ్రి యేసయ్య, వారు కనపరిచిన ప్రేమ అమోఘం తండ్రి నాయన. క్రియలలో వారి ప్రేమను ఈ రోజున మేము చూసాం తండ్రి ప్రభువా. వారిని తండ్రి యేసయ్య ప్రేమతో నిండిన పాత్రలుగా మీరు చేసినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి నాయన. ఆ ప్రేమ ఇంకను తండ్రి యేసయ్య ప్రతి ఒక్కరి మీద తండ్రి నాయన, ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆ ప్రేమ కుమ్మరింపబడలాగానే తండ్రి యేసయ్య ఇంకను ఆ బిడ్డలను మరి ఇంకను మీ ప్రేమ పొంగి పొర్లే విధంగా ఆ పాత్రలను మీరు నింపమని అడుగుచున్నాం మా తండ్రి నాయన. తండ్రి యేసయ్య ఇంకను తండ్రి ప్రభు మా స్టాఫ్ ని కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. ఎన్నో మార్పులను మేము చూసామయ్యా తండ్రి ప్రభు. మేము అక్కడికి వచ్చింది ఈ రోజు మేము చూస్తున్నప్పటికీ తండ్రి ప్రభు ఎన్నో మార్పులు మేము చూస్తున్నాం తండ్రి నాయన. మాలో మా ప్రియమైన వారు అనేక మందిని తండ్రి ప్రభు, ముఖ్యంగా మా స్టాఫ్ లో కూడా మాకు ప్రియమైన వారిని మేము ఇంకెన్నడూ చూడలేము. కానీ నాయన నూతన యెరూషలేములో వారిని అందరినీ మేము కలుసుకుంటామని ఆశపడుతున్నాం తండ్రి ప్రభు. ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి యేసయ్య మీ యొక్క ఆత్మతో, మీ యొక్క ప్రేమతో, మీ యొక్క వెలుగుతో నింపండి తండ్రి నాయన. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లోకానికి ఉప్పుగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి. అలాగే తండ్రి నాయన ప్రేమలో ఉప్పొంగిపోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం అనుగ్రహించండి నాయన. ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మా ఈ ప్రార్థన అంతటినీ మీ పాద సన్నిధికి చేర్చుకొనమని మా తండ్రి నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you, God. Let us say Lord's Prayer. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on the earth as it is. Give us our daily bread, forgive us our trespasses, and us from temptations. Deliver us from evil things. For thine is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Thank you, everyone. Thank you, Andarki. Thank you for joining.